تو ناظرین، بدترین سیاہ کارروائیوں اور گھناؤنے جرائم کو چھپانے کے لیے کہیں ایران جنگ تو نہیں چھیڑی گئی۔ امریکہ سمیت یورپ کے بعض حلقوں میں چہمگوئیاں ہونے لگی ہیں، اور اب حد تو یہ ہے کہ امریکی صدر کو بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے تعلق کے الزام میں انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، مجسمے کی صورت میں ٹرمپ اور سزا یافتہ جنسی مجرم کا واشنگٹن میں لگایا جانے والا مجسمہ ہو بہو اسی انداز کا ہے جو مشہور فلم ٹائٹینک میں رومانوی سین کے دوران اپنایا گیا تھا۔ تو یہ آپ کو مجسمہ بھی دکھا رہے ہیں، ہم ویژولز بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اسی تمام تر معاملے پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر ساجد امین صاحب میں جوائن کر چکے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر ساجد صاحب، ابھی تو جو ہم دکھا رہے ہیں ایپسٹین فائل سے متعلق، یہ بات تو اور ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ کس طرح ڈاٹس اس کے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے آگے چل کے بات کریں گے۔ لیکن سب سے بڑا بنیادی مسئلہ اس وقت ڈاکٹر ساجد صاحب یہ ہوا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں پھر سے بڑھ رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں کہاں تک جا سکتی ہیں یہ آئل پرائزز؟ کیونکہ اس وقت تو ہر عام آدمی کا یہی سوال ہے کہ آخر اس آئل پرائزز کا فیوچر کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ جی، میرا خیال یہ بڑا اہم سوال ہے اور ہر آدمی کے ذہن میں اس وقت یہی سوال ہے، بٹ اس کو دو طرح سے ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ صرف قیمتوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ اٹسر بہت زیادہ بے یقینی ہے کہ تیل کب اویلیبل ہوگا، آبنائے ہرمز کب کھلے گی، کیونکہ دنیا کا جو ٹوٹل توانائی کا 5واں حصہ ہے وہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ تو یہ سوال بھی اس وقت ہر ایک کے سامنے کھڑا ہے کہ آبنائے ہرمز کب کھلے گی اور جو تیل اور ایل پی جی کی سپلائی ہے وہ کب اویلیبل ہوگی۔ تو ایک تو پہلا بڑا سوال یہ ہے۔ جو دوسرا ہے کہ قیمتیں کہاں تک جا سکتی ہیں۔ اگر آبنائے ہرمز مزید ایک ہفتے سے 10 دن یا 11 دن بند رہتی ہے تو جو پیٹرول کی گلوبل پرائسز ہیں وہ $130 سے $150 تک جا سکتی ہیں، اور اس کا مطلب ہوگا کہ دنیا میں بہت زیادہ مہنگائی کا ہونا دوبارہ سے، دنیا میں جو ہے وہ معاشی سست روی کا ہونا، اور پاکستان جیسے ملکوں میں ہماری یہ ایسٹیمیشن ہے کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ وہ پہلے اندازہ تھا کہ 5 سے 7% کے درمیان رہے گا ایوریج اس سال میں، وہ 11 سے 13% کے قریب ہو سکتا ہے۔ ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ $6 سے $8 بلین مزید بڑھ سکتا ہے، مزید اضافہ اس میں ہو سکتا ہے، صرف آئل پرائسز کی وجہ سے، ایل پی جی کی پرائسز کی وجہ سے۔ اور اسی طرح جو ہماری گروتھ ہے جو کہ 4% کے قریب ایکسپیکٹڈ تھی، جو اسٹیٹ بینک کا خیال تھا کہ 4 سے 4.2% ہوگی، اگر آئل پرائسز بڑھتی ہیں اور اگلے 2-3-4 ماہ یہی کرائسس چلتا ہے تو چاہے پرائسز تھوڑی ایڈجسٹ بھی ہو جائیں تو جو ہماری گروتھ ہے وہ 3 یا 5% یا لیس دین 3% ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان جیسے ملکوں کے لیے، اور اس کا ڈائریکٹ مطلب ہے عام آدمی کے لیے قوت خرید میں کمی، روزگار میں کمی، غربت میں اضافہ، بے روزگاری میں اضافہ۔ تو اس وقت یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے۔ تو ایک رف سا آئیڈیا ہے کہ جو پرائسز ہیں وہ اگلے 2 سے 3 ہفتے اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو وہ $130 پر بیرل سے لے کے $150 پر بیرل تک جو ہے وہ جا سکتی ہے، اور پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بہت مشکل ہوگا گورنمنٹس کے لیے اس پورے اس کو اپنے خود پہ لینا۔ یہ اس کا سارے کا سارا جو اثر ہے وہ عام آدمی تک جو ہے وہ یقینی طور پر آپ ٹھیک فرما رہے ہیں ساجد صاحب کہ اس کا جو اثر ہے وہ عام آدمی پر پڑے گا، اور وہ ہم دیکھ بھی رہے کہ وہ پڑ رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے مینیج کرنا چاہیے؟ کیونکہ جیسے کہ آپ ابھی خود بھی بتا رہے ہیں کہ اس جنگ کے اثرات پاکستانی معیشت پر پڑ رہے ہیں، تو وہ مزید کتنے گہرے ہو سکتے ہیں؟ جی وہ بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس جنگ کا اور خاص کر آبنائے ہرمز کے بند رہنے کا دورانیہ کیا ہوگا۔ اور ایون اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ آبنائے ہرمز اگر آج بھی کھل جاتی ہے تو وہ تیل کے کنویں یا وہ ایل پی جی کے پلانٹس جو قطر نے بند کر دیے ہیں ان کو اپنی پیک پہ دوبارہ آتے آتے 2 سے 3 مہینے لگ سکتے ہیں۔ تو پاکستان تھوڑا سا اس سینس میں ایک اچھا نیوز یہ ہے کہ سعودی عرب سے ہمیں جو تھوڑی سی کچھ تیل کی سپلائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، تو شاید اتنا بڑا کرائسس نہیں آئے گا تیل کی سپلائی کا جتنا کہ آبنائے ہرمز کی وجہ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ لیکن چونکہ ہم نے عالمی منڈی میں قیمتوں کے برابر رکھنا ہے تو پاکستان کو جو لیسن سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ جو پچھلا ہمارا 55 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے وہ پینک کا اضافہ تھا، کیونکہ ہم نے جو ریزرو نہیں رکھے 20 دن سے زیادہ کے۔ ہمارے جو قریبی ملک ہیں وہاں کسی میں 90 دن کے ہیں، کسی کے 60 دن کے ہیں۔ تو پاکستان کو جو ریکمینڈڈ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے جو ریزروز ہیں وہ 60 سے 75 دن کے رکھنے چاہیے، ہمیشہ کے لیے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہونا چاہیے، تاکہ اس طرح کی کسی بھی غیر یقینی صورتحال میں آپ کو پینک نہ کرنا پڑے، نمبر 1۔
नंबर 2, आइंदा जो इजाफा होता है, हम चूंकि ऑलरेडी 55 रुपये फी लीटर इजाफा कर चुके हैं, जो बहुत बड़ा इजाफा है, जो गवर्नमेंट का पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, हमें कुछ न कुछ बर्डन जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे लोगों से शेयर करना चाहिए। प्राइसेस को हमें जरूर बढ़ाना होगा आलमी मंडी के साथ साथ, लेकिन हमें वो ग्रेजुअल इजाफा करना चाहिए। यकमुश्त 50 रुपये, 60 रुपये या 70 रुपये इजाफा करने से जो महंगाई का सैलाब आता है वो बहुत ज्यादा आता है। तो जो दूसरा एलिमेंट हमें करना होगा, हमें पीडीएल के साथ जो लेवी गवर्नमेंट ने कलेक्ट की है पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा, और इस साल उसका जो टारगेट है वो 1500 अरब रुपया है। 1469 अरब रुपया बहुत ज्यादा होता है, तो हमें कहीं ना कहीं वहां एडजस्ट करना होगा इस बर्डन को। तीसरा जो है, जैसे हमने कोरोना के दौरान किया और बहुत सारी टाइम पे हमने किया कि हमें जो टारगेटेड सब्सिडीज है, क्योंकि जो पेट्रोलियम और ये जो पेट्रोल ऑयल है ये बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल करता है जो आपका गरीब तबका भी है, रिक्शा वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, टैक्सी वाला है, उस पर बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल होता है। तो हमें कहीं ना कहीं जो एक टारगेटेड सब्सिडीज है, वो ग्रुप हमारा जो इस वक्त बहुत ज्यादा गरीब है, गुर्बत में पिसा हुआ है, तो हमें उनको चाहे बिस्ट के जरिए, चाहे जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके जो अपने प्रोग्राम्स हैं उनके जरिए हमें कहीं ना कहीं उनको भी करना होगा इजाफा। और फाइनली कि तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो जो ट्रांसपोर्टर है, ये जो बाकी लोग हैं, वो उससे बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ा देते हैं जितनी कीमतें बढ़ती हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिटियरिंग है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर ले रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन ले रहा है, चाहे वो कोई भी ले रहा है, तेल की कीमतों के बढ़ने के नाम पे हमें उसको भी रोकना होगा। जो खासकर सूबाई हुकूमतों का इसमें बड़ा अहम रोल होगा कि वो इसको किस तरह से मैनेज करती हैं। तो हमें 4 से 5 और फाइनली कि जो पेट्रोल की कंजम्पशन है हमें उसको कम से कम करना होगा जब तक हमारी सप्लाई इंश्योर नहीं हो जाती। और उसके लिए गवर्नमेंट ने जो ऑलरेडी इकदाम लिए हैं उन पे हमें भरपूर अमल करना होगा, वर्क फ्रॉम होम का और बाकी चीजों का, बांग्लादेश और बाकी मुल्क। ये बड़ी अहम तजावीज़ है डॉक्टर साजिद अमीन साहब, बहुत शुक्रिया आपने समा को वक्त दिया। पहले तो हमें अपने जो रिजर्व्स हैं वो 60 से 75 दिन के रखने चाहिए, हमेशा के लिए वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि इस तरह की किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल में आपको पैनिक ना करना पड़े। नंबर 1। नंबर 2, आइंदा जो इजाफा होता है, हम चूंकि ऑलरेडी 55 रुपये फी लीटर इजाफा कर चुके हैं, जो बहुत बड़ा इजाफा है, जो गवर्नमेंट का पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, हमें कुछ न कुछ बर्डन जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे लोगों से शेयर करना चाहिए। प्राइसेस को हमें जरूर बढ़ाना होगा आलमी मंडी के साथ साथ, लेकिन हमें वो ग्रेजुअल इजाफा करना चाहिए। यकमुश्त 50 रुपये, 60 रुपये या 70 रुपये इजाफा करने से जो महंगाई का सैलाब आता है वो बहुत ज्यादा आता है। तो जो दूसरा एलिमेंट हमें करना होगा, हमें पीडीएल के साथ जो लेवी गवर्नमेंट ने कलेक्ट की है पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा, और इस साल उसका जो टारगेट है वो 1500 अरब रुपया है। 1469 अरब रुपया बहुत ज्यादा होता है, तो हमें कहीं ना कहीं वहां एडजस्ट करना होगा इस बर्डन को। तीसरा जो है, जैसे हमने कोरोना के दौरान किया और बहुत सारी टाइम पे हमने किया कि हमें जो टारगेटेड सब्सिडीज है, क्योंकि जो पेट्रोलियम और ये जो पेट्रोल ऑयल है ये बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल करता है जो आपका गरीब तबका भी है, रिक्शा वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, टैक्सी वाला है, उस पर बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल होता है। तो हमें कहीं ना कहीं जो एक टारगेटेड सब्सिडीज है, वो ग्रुप हमारा जो इस वक्त बहुत ज्यादा गरीब है, गुर्बत में पिसा हुआ है, तो हमें उनको चाहे बिस्ट के जरिए, चाहे जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके जो अपने प्रोग्राम्स हैं उनके जरिए हमें कहीं ना कहीं उनको भी करना होगा इजाफा। और फाइनली कि तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो जो ट्रांसपोर्टर है, ये जो बाकी लोग हैं, वो उससे बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ा देते हैं जितनी कीमतें बढ़ती हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिटियरिंग है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर ले रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन ले रहा है, चाहे वो कोई भी ले रहा है, तेल की कीमतों के बढ़ने के नाम पे हमें उसको भी रोकना होगा। जो खासकर सूबाई हुकूमतों का इसमें बड़ा अहम रोल होगा कि वो इसको किस तरह से मैनेज करती हैं। तो हमें 4 से 5 और फाइनली कि जो पेट्रोल की कंजम्पशन है हमें उसको कम से कम करना होगा जब तक हमारी सप्लाई इंश्योर नहीं हो जाती। और उसके लिए गवर्नमेंट ने जो ऑलरेडी इकदाम लिए हैं उन पे हमें भरपूर अमल करना होगा, वर्क फ्रॉम होम का और बाकी चीजों का, बांग्लादेश और बाकी मुल्क। ये बड़ी अहम तजावीज़ है डॉक्टर साजिद अमीन साहब, बहुत शुक्रिया आपने समा को वक्त दिया।